हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वीडियो को आप समस्त को स्वागत। तो आज वीडियो रे आमे माने तुम सिटी एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 2018 आसी ओडिया ग्रामर एवं मैथमेटिक्स क्वेश्चन डिस्कसन करवा। चलते डेरी नक वीडियोटी को स्टार्ट करवा। देखो प्रथम क्वेश्चन देती आमर सिनान शब्द क्यों मूल शब्द उद्धृत। ऑप्शन ए स्नान, ऑप्शन बी सिनान, ऑप्शन सी स्नान, ऑप्शन डी स्नान। सिनान शब्दटी आमर ऑप्शन सी टी करेक्ट आंसर हम। स्नान शब्द रु सिनान शब्दटी आसी। देखु तहसीलदार कि प्रकार शब्द। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी जावनिक, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी देशज। तो आपड़ जब मोर पूर्व वीडियो देखी थे शब्द और शब्द विभाग ताल जानीपारे आप तहसीलदार एक आरबी शब्द। आरबी शब्द को मध्य आमे माने आरबी शब्द बा जावनिक शब्द मध्य आपको कहते। तो तुम ये करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन बी जावनिक शब्द। तब देखो केउटी जलनिधिर समार्थवाचक शब्द। समार्थवाचक शब्द अर्थ प्रति शब्द। तो देखो जलनिधिर आम जलनिधि समार्थवाचक शब्द गुड़ कौन सब थाए ना? आम जलनिधि समार्थवाचक हूँ सागर, सिंधु, समुद्र, बारानिधि, ये सब जलनिधि आमर प्रति शब्द। तो ये कौन अच्छे ऑप्शन देखो ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पोखरी, ऑप्शन डी मेघ। तो आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए समुद्र। तापर देखो कौन अच्छी तत्सम शब्द क्या कहुए? जो शब्द मूल रूप अनिर्धारित, बी जो शब्द संस्कृत अनुरूप, सी जो शब्द द्राविड़ मूल, डी जो शब्द जवन मूल। तो आपण मैंने मोर पूर्व वीडियो शब्द शब्द विभाग देखीथे से सबू क्लीयरली क्लारीफाए करछे कि तत्सम शब्द कौन, तद्भव शब्द कौन, देशज कौन, वैदेशिक कौन, सबू शब्द ए टू जेड पर्यंत सबू वर्णना करी। तो से देखीदे एपट जानीपारे जे तत्सम शब्द हूँ संस्कृतर अविकल शब्द बा संस्कृतर अनुरूप जोटा कि आम ओडिया भाषा प्रयोग होती। ये करेक्ट आंसर होमर ऑप्शन नंबर बी जो शब्द संस्कृत अनुरूप। तापर देखो अलसुआर बारवाटी चाष कथाटी कौन बुझाए? यहाँ गोटे रूढ़ी। रूढ़ीर अर्थ कौन पचार? देखो ऑप्शन ए किसी न करी बड़ बड़ कथा कहवा, ऑप्शन बी बारवाटी परिमाण जमी की चाष करवा, ऑप्शन सी सहजरे काम हासिल करवा, ऑप्शन डी कष्टकर कार्य करवा। ये तुम करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए किसी न करी बड़ बड़ कथा कहवा। यहाँ हूँ आम अलसुआर बारवाटी चाष रूढ़ीर अर्थ। तापर देखो ये क्रियार काल केते प्रकार विभक्त? ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो ये तुम क्रियार काल 3 प्रकार विभक्त। करेक्ट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर सी। तापर देखो शीतांशु शब्द निम्न क्योंटी समपर्यायवाची शब्द? तो शीतांशु शब्द आप शीतांशु शब्दर अर्थ हूँ आमर चंद्र। चंद्र बा आमर सुधाकर, आउ गोटे हूँ आमर निशाकर, आउ गोटे आमर हिमांशु, आउ गोटे शशि इत्यादि आमर अच्छी ये सब। तो ये ऑप्शन कौन देखो ए कलाकार, बी निशाकर, सी जलधर, डी सूर्यकिरण। तो आपको मैंने कहली एवं शीतांशु शब्दर पर्यायवाची शब्द हम आमर ऑप्शन बी निशाकर। तापर देखो देखिए क्रियात्मक विशेष पदरे निम्न क्योंटी गुरुत्वपूर्ण? तो आमर देखो क्रियात्मक विशेष कौन आम विशेषर कार्य को बुझाए जो क्रियात्मक विशेष कहवा। तो ये कौन आंसर हम? ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी वस्तु। जेहेतु कार्य को बुझाए तो ये गुरुत्वपूर्ण ऑप्शन सी कार्य। तापर देखो कौन अच्छे अच्छी 39 नंबर देखु भाल शब्दर गठन किपर हो? ऑप्शन ए भाल आणी, ऑप्शन बी भाल भाल युक्त आण युक्त दीर्घई, सी भाल युक्त एणी, डी भाल युक्त इणी। तो ये तुम भाल शब्दटी ऑप्शन नंबर सी भाल युक्त एणी सहित ऑप्शन टी करेक्ट हम। यही शब्दटी गठन होती।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୂଢ଼ିର ମୌଳିକ ଗୁଣ କେଉଁଠି? ରୂଢ଼ିର ମୌଳିକ ଗୁଣ କ'ଣ? ଆମେ ରୂଢ଼ିର ମୌଳିକ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରୂଢ଼ି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କିଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଲଦିଦେଲା ଭଳି, କାହାକୁ ଆର ପରି କହିଲା ଭଳି, ତ କାହାକୁ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ ଆମେ ରୂଢ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥରେ ସ୍ଥିରତା, ବି ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ, ସି ଆରୋପିତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ, ଡି ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଏଠି ତମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସି ଆରୋପିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର। ଏଠି ତୁମର ଆରୋପିତ କହିଲି ନା, ଦୋଷ ଲଦି ଦେଲା ଭଳି, ଆରୋପ କଲା ଭଳି ତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟି କରେକ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ସି ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ, ଡି ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ବିଶେଷଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମର ଭଲ ପିଲା, କିଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବ, ଆମର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି, ତାର ବୃଦ୍ଧ, ସବୁ ଆମର ଯେତକ ଇଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଶେଷଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣଟି ବିଶେଷ ପଦ ପରେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅନ, ଅପସନ୍ ବି ଅଣ, ଅପସନ୍ ସି ଆଣ, ଅପସନ୍ ଡି ମାନ। ଏଠି ତ ଆପଣମାନେ ଶବ୍ଦ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଆମର ମାନ, ମାନ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ଡିଟି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦ, ଅପସନ୍ ଏ ଡାହାଣ ମଣି, ଅପସନ୍ ଜି ଯକ୍ଷରାଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ଡାକିନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାକୁଣୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ହେଇଯିବ ଏଠି ଅପସନ୍ ସି ଡାକିନୀ। ଡାକିନୀରୁ ଆମେ ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ହୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଆମର ହେଉଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଅ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ବୃହତ ବା ବଡ଼। ତ ତାର ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ଛୋଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଘୁ। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଲଘୁ। ସରି ଅପସନ୍ ବିଟି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ଲଘୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏତିକି ଆମର ଥିଲା 15ଟି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭାବୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କରିବା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ 2 × 2 ଗୁଣନ 3 ବ୍ରାକେଟ୍ -1 = 5କୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଂଲିଶରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ହୁଇଚ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଜ୍ 2x/3 -1 = 5। ତ ଏଇଟାର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ 2x/3 ହୋଲ୍ -1 = 5। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏକଟା, ଯଦି ଏପଟକୁ ଆସିବ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ସେପଟକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା ଆମର 6 ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ନା 6 ହେଲା। ଆମର 2x/3 = 6। ତ ଆମର 2xଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 2x = 6 × 3। ଯେହେତୁ ଏପଟରେ ହରଣ ହୋଇଛି, ଏଠି 18। ଆମର ଯଦି 2xଟି ଆମର 18 ହେଲା, ତ x କେତେ ହେବ ନା 18/2, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଆମର 9। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ 9 ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବିଟି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ସରି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 220 ଓ 55ର ଗସାଗୁ। ଆମେ 220 ଓ 55ର ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ତ ଗସାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ଆପଣମାନେ ଗସାଗୁ ବାହାର କରିବା ତ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 220 ଆଉ 55 ଦେଇଛି। ଆଉ ଗସାଗୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ବାହାର କରୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଦେବେ, ଏଠି ଦେଖିକି ଜାଣି ହେଉଛି ଯେ ଆମର
ଦେଖନ୍ତୁ 220 ଆମର ଦେଖ 55 କରି ହରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆগে, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇପାରୁଥିବ। ହରଣ କର 220 ତ 55 4 4 5 20 4 5 20 22 ତ 55 ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଠି 55 ହେଉଛି, ଆମର 55 ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ 220 55 ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଯଦି 55 ଦେବା ତ ଏଇଟା 4 ହେବ ଆଉ 1 ହେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଗସାଗୁ ଆମର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ତ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କେଉଁଟା ହେବ? ଆମର 55 ଏମାନଙ୍କର। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଏ ଟି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି 12 ବିଭକ୍ତ 16 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ 25%, ଅପସନ୍ ବି 75%, ଅପସନ୍ ସି 10.5%, ଅପସନ୍ ଡି 3.4%। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 12/16 ଦେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପଚାରିଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 100 ଗୁଣିଦେବେ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ତ ଆପଣ 100 ଗୁଣିଦେବେ। 100 ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ। 4ରେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 3 ହେବ, ଏଇଟା 4ରେ କାଟିଲେ 4 ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଏଠିରେ କରିଥିଲେ ଆମର 25 ହେଇଯିବ। ତ 25 ଗୁଣନ 3 ହେବ ଆମର 75। ତ ଏଠି କେତେ ହେବ ନା ଆମର 75%। ଯଦି ଆମର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ 100ଟା ଆମର ଗୁଣିବେ। ଯଦି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଇଥିବ, ଯଦି ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଦେଇଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତାହେଲେ ଆମେ 12/16 ଦେଇଛି ତାର 100ଟି ଗୁଣିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଛି ଆମର 75%। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ଯଥାକ୍ରମେ 12 ଓ 48, ତେବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ? କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ଦେଇଛି, ଗୁଣଫଳ ପଚାରିଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ପଚାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିଥିବେ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ମାନେ HCF ଇଣ୍ଟୁ LCM ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏଇଟା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମର ଦେଇଛି ଗସାଗୁ ଲସାଗୁ ଦେଇଛି, ଗୁଣଫଳ ପଚାରିଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଗସାଗୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଲସାଗୁ ଦେଇଛି। ଗସାଗୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? 12, ଲସାଗୁ ଦେଇଛି 48। ଆଉ 12 48 ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତ ଗୁଣିଦେବା ଏଇଠି 48ରେ 12 ହେଲେ ଆମର 48 ଦୁନି ଆମର ହେବ 96, ଇଏ ହେବ 48, କେତେ ହେବ 6 9 17 576। ତା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 576। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆମର 6:7 ପ୍ରତିଲୋମ ଅନୁପାତ ହେଉଛି। ଆମର ପ୍ରତିଲୋମ ମାନେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ମାନେ ତାର ଓଲଟା। 6:7 ଆମର 7:6 ହେବ। ଏଇଟା ତ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଅପସନ୍ ଡି ରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଦେଇଛି 51 2.89ର ବର୍ଗମୂଳ। ଆମର ଯଦି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 2 ହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା? 2ଟି, ତ 2ଟି ଶୂନ ହେବ। ତ ଏହାର ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ତ 289ର ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା? 289 ବିଭକ୍ତ 100ର ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା। ତ 289 ଖାଲି ବାହାର କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ଟି ମନେ ରଖିବେ କେତେ। ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ତ ବାହାର କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା 2 ଯୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣ ପଟରୁ ନେବେ, ଯୋଡ଼ା କରି ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେତିକି ଦେବେ ଏଠି ସେତିକି ଦେବେ, ଯେମିତି ଆଠାରୁ କମ୍ ହେଉଥିବ। ତ ଆମେ 1 ନେବା, ହେଲା କେତେ ଆମର ଆନ୍ସର୍? ଆମର ହେଲା 2ରେ 1 ଆମର 199 ରହିଲା। ଏଇଟା ଆଣିକି ଏଇଠି ମିଶାଇବେ, କେତେ ହେବ? ଆମର 2। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଦେବେ ଏଠି ସେତିକି ଦେବେ, କେତେ ହେଲେ ଆମର 199 ହେବ। ତ ଦେଖିଦେବେ ଆମର 27 ଦେଲେ 27, ଦେଖନ୍ତୁ 27 ସତା ଦେଖିବେ 199 ହେବ। ତ ଆମର 299ରେ 99ର ବର୍ଗମୂଳଟା ଆମର 17 ହେବ। ତ 17 ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 17 ଆଉ ଏଠି 100ର ବର୍ଗମୂଳ ହେବ ଆମର 10। ତ ଏଠି କ'ଣ 17/10 ଯେ 1.7। ତ କ'ଣ କରିବା? ତ 1.7 51, ଅପସନ୍ ବି ଏଠି ହେବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 52 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 25ଟି ସେଉ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ 8% ସେଉ ପଚିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 25ଟି ସେଉ ଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ରେ 8% ପଚିଯାଇଛି, ତେବେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ଭଲ ସେଉ ଅଛି? ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 25ର ଆଗେ 8% ବାହାର କରିବା। ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ
ଆମର ଦେଇଛି 25% ଆମର ପଚି ଯାଇଛି। ତ 25 8% ବାହାର କରିବା କେତେ? 25 ଗୁଣନ 8% 8/100। କ'ଣ କରିବା? 25 ଏଇଠି 4 କଟିଯିବ, 4ଟା ଏଠି କଟିଯିବ, କେତୋଟି ହେଲା? ଆମର 2। ଆନ୍ସର୍ 2 କରିବେନି, 2 ହେଉଛି ଆମର ପଚି ଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସେଉଠୁ କେତୋଟି ଅଛି ନା 25। 25 ମାଇନସ୍ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ 23। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, এই যে 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଫଳ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ତାର ସେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ତାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତା ଯେଉଁ ବର୍ଗମୂଳଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଉଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଏଠି କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ଦେଖିଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଭିତରୁ କମ୍ ସବୁଠାରୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଅଛି। 1000ର ତ ବର୍ଗମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଟା 10ର କ୍ୟୁ ହେଲେ 1000 ହେବ। 1000ଟି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିଦେବେ ତାଠାରୁ କମ୍ କେତେ ଅଛି ନା 1024। ତ 1024ଟି ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର୍, କାରଣ 1024 ଦେଖନ୍ତୁ 1024ର ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ଗ ବାହାରି ପାରିବ। ସରି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ଗ ବାହାରି ପାରିବ। 2 ନେଇଗଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ 3 କରିବେ, 3 3 9 ମୋର ହେବ 1 124। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ 6 ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି ହଁ 3 3 ମିଶି ଦେଲେ 6 ହେବ। ତ ଏଠି ଯାହା ଦେବେ 2 ଦେବେ, ଏଠି 2 ଦେବେ, ଆମର 2 ଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 124। ତ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ ଆମର 32। ଏଠି 32 ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଏଠି ହେଉଛି 32। ତ ଏଠି 1024ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 32। ତ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ତାହେଲେ এটা ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗଫଳ, କାରଣ ଏଟା ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଯେହେତୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗଫଳ ଏଇଟା, ତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତ ଆନ୍ସର୍ଟି ଏଇଟା ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଛି। ତ 1000 ହେବନି, ତ ଅପସନ୍ ସିଟି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଇଛି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ 4ଟି, ଅପସନ୍ ବି ଅସଂଖ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ, ଅପସନ୍ ଡି 2ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଆମର ଯେଉଁଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଇଦେବା 3ଟି, ଆମର ଦେଇ ସରଳରେଖା, କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଯାଇପାରିବ? 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେତୋଟି ସରଳରେଖା ଯାଇପାରିବ ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ହେବ, ଯଦି 3ଟି ଦେବା ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ରେଖା ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି ସରି ଯଦି ଆମେ ସରଳରେଖା କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଦିଗରେ ଆମର ଯାଇପାରୁଥିବ। ଏଠି ଆମର ସରଳରେଖା ହେଉନି, ଏଠି ରଶ୍ମି ଗଠନ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ରେଖା ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେବା 3 ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସମାନ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇକି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ହେବ, 2ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା 2ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 54 ନମ୍ବରଟି ହେବ ଆମର 2ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ଆର ପୁରା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେବ 2ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯେ, କିନ୍ତୁ 2ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁଟି ଆମର ହେବ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, 2ଟି ସେଟ୍ରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପାଦାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମାନ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମରୂପୀ, ଅପସନ୍ ବି ଏକକ, ଅପସନ୍ ସି ସମକକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି ସମାନ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଧର ଗୋଟେ ଆମର ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ ନା 1 3 5 7, ବିରେ ଅଛି କ'ଣ ନା 2 4 6 8। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସେଟ୍, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମକକ୍ଷ। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଇ 2ଟି ସମୀକରଣ 2x + 3y = 5 ଓ 4x + 6y = 7ରୁ କେତୋଟି ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବ? ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସମୀକରଣଟା କ'ଣ, ସମୀକରଣଟା a1x + b1y a1x + b1y + c1 = 0 এই হিସାବରେ ରହେ। এটা ଆମର a2 ଭାବେ ନେଇଯିବେ। ତ ଏଠୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଯଦି ଆମର
A1 by A2 B1 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 যদি ହେଲା তাহলে এটা ইনফাইনাইট মানে অসংখ্য সমাধান সম্ভব হব। তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯଦି A1 by A2 not equal to B1 by B2 ହେଲା ତାହେଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ବାହାରିବ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 ଯଦି ହେଲା ତ ଏଠାର ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବେ କ'ଣ ହେବ। এইটা ଆମର A1 এইটা B1 আর আর সহগ x সহগ A1 y সহগ B1 এইটা আমরা C নেবে C1 নেবে, কারণ এপটু নিয়ে আসলে -5 ହେଇଯିବ। ତ ଏଟାକୁ ସେଭଳିଆ କରିବେ 4x x ସହଗ A2 y ସହଗ B2 7 କୁ আমরা C1 ନେବେ। ତ ନେଲେ ଆମର ଏଠି 2 କ'ଣ ହେବ ନା 2/4 ଦେଖନ୍ତୁ 2/4 କୁ ବାହାର କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ 3/6 ଆମର ହେବ 5/7। ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାଟିଦେଲେ ହେବ ଏଇଟା 2 2 ଯିବ, ଏଇଟା ହେବ 3 ହେବ 2 5/7 ତ 5/7 ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 1/2 1/2 ତ 1/2 equal to 1/2 not equal to 5/7। ଏଇଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ରହୁଛି ନା A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2। ତ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଛି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ଡିଟି ଆପଣଙ୍କ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପରିପୂରକ କୋଣ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ପରିପୂରକ କୋଣ, ସେ ଦୁହେଁ ପରିପୂରକ କୋଣ। ତ ଦୁଇଟିର ସମାନ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର 180 ডিগ্রি ডিভাইডেড 2 তো ইকুয়াল টু କ'ଣ ହେବ 90 ডিগ্ରୀ। ତ ଦୁଇଟି କୋଣ ପରିମାଣ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି 90 ডিগ্ରୀ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା x² + 6y² ଅନୁପାତ xy ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 5:1। ତେବେ x ଅନୁପାତ y କେତେ? ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, x² + 6y² ଅନୁପାତ xy। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଆମକୁ ଦେଇଛି x² + 6y² ଅନୁପାତ ଯା ଆମେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିଦେବା xy ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ ଆମର ଦେଇଛି 5:1। ଏଠି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହେବ x² + 6y²। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା 5xy ସେପଟେ ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ 5xy ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 0। ଏତିକି ଗଲା। 5xyକୁ ଆମେ ଖୋଲିକି ଲେଖିଦେବା। এইটি କ'ଣ ହେବ ନା x² - 3x -2x - 3x ଆମର ଏଠି ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 6y² ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 0। ଏତିକି ଲେଖିଲେ। ତ ଏଠି କମନ୍ ପଡ଼ିବ ଆମର 2x କମନ୍ ଗଲେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଏଠି 2xy 3xy ଏଠି କ'ଣ ରହିବ ନା 2x କମନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ରହିବ x କମନ୍ ଯିବ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ 5x ଖୋଲି ଲେଖିଲେ ଏଇଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି x କମନ୍ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା x - 2y। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା -3y କମନ୍ ନିଜେ ରହିବ ଆମର କ'ଣ x - 2y ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 0। ଆମର ଏତିକି ରହିଲା। ଆମର ବାହାରିଲା ଏଠୁ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ଏଠୁ x - 2y କୁ କମନ୍ ନିଜେ ରହିବ x - 2y ଇଣ୍ଟୁ x - 3y କ'ଣ ରହିଲା ନା x - 2y x - 3y ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 0। ତ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା x - 2y ହେଲେ x ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 2y, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର x ଇକୁଆଲ୍ ଟୁ 3y। ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା x ଏପଟୁ y ଆସିଲେ x ଆମର ହେବ 2+1, ଏଟା ହେବ ଆମର x/y ହେଲେ 3+1। ତ ଗୋଟେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 2:1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 3:1। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 2:1 କି 3:1। ଦେଖନ୍ତୁ এই দেখো অপশন এ অপশন সি রে ଅଛି আমার 2:1। তো 2:1 টি আমার করেক্ট आंसर, 3:1 তো নাই, তো 2:1 টি আমার করেক্ট आंसर। তারপর দেখନ୍ତୁ কার্ডিনালিটি 3 থিবা সেটর প্রপর সবসেট। তো প্রপর সবসেটরে আমার হচ্ছে দেখন্তু 2 তার ফর্মুলাটা হচ্ছে আমার 2n। এনটা কোন না আমার কার্ডিনালিটি, এনটা হচ্ছে সেটর কার্ডিনালিটি
आम एन को ना। तो ये आम कार्डिनालिटी 3 देजे, तेणु 2/3 इक्वल टू 8, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो आंसर हम 60 नंबर ए। आपणकर ओडिया ग्रामर आउ मैथमेटिक्स 2018 आसता क्वेश्चन गुड़िक सब सरी जाइए। जब भिडियोटी आपको भल लगे तो आपण मैंने चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई देवे, जहाँफल कि मुझे अपलोड करते समस्त भिडियो आपण मैंने पाइपर। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।